Hello and welcome to News 9. I'm Nishtita, and first up, there seems to be a twist in the Pradeep suicide case. The case became more murky as the reports revealed that the father of the victim himself had asked the police to teach his wayward son a lesson. Pradeep later committed suicide due to the alleged police atrocity against him. Let's not forget that 26-year-old Pradeep had been humiliated for 48 long hours from Tuesday to Friday inside a police lockup after a case of rape was registered against him. But it was just a verbal complaint and there was no FIR registered, but still the police officials had taken some extreme action against Pradeep. They had not given him clothes, they had not given him food for 2 long days, and he was thrashed black and blue. His friends were asked to bring in money for his release, and only after paying a bribe of 15,000 rupees did the police officials let Pradeep outside the station. But unable to bear the humiliation, Pradeep is said to have ended his life. He committed suicide, which led to a massive uproar in the locality, with his friends, family members, well-wishers coming together and demanding answers from the police officials as to why they took such an extreme step. On the other hand, Pradeep's father, Kempe Gowda, Pradeep's father in fact has gone on to question why Pradeep's father in fact has come under the radar, I beg your pardon, as latest reports indicate that he himself had asked the police officials to teach his son a lesson. Pradeep's father had gone on to ask the police officials to teach his wayward son a lesson, and that is the reason why the police took such extreme steps. Of course, that doesn't justify what the police have done to Pradeep, but at the same time, one would really question the role of the father in this particular incident. In fact, young Pradeep committed suicide, unable to bear the humiliation after being tortured for 48 long hours inside the police station. My colleague Deepak joins us with more details on this. Well, Deepak, quite a shocking turn of events. Absolutely, Nishtita. Now this story has received a completely new angle. Now what we did know as of now is the fact that now Pradeep, now he is the son of the owner of this particular house where there are a lot of tenants. Now this couple in question here, that is the house that Pradeep initially what we knew was Pradeep actually went there, tried to knock at the door of the couple. He tried to tell them that a particular thing was not clean. The house was newly painted. There were a lot of paint boxes and other items kept. He apparently went there and told her to clean it up. This was when she was scared because he was inebriated, complained to her husband, who then called his brother, and both of them reached home, beat him up, and then the police took him to the police station. And what we knew about this case was the fact that the police kept him in custody for over 2 days without filing an FIR, beat him up black and blue, and he came back home embarrassed, humiliated, and finally he even landed up claiming his own life. Now, in a new twist to this case, now the father has made a startling revelation that now while he went to the police station, while he tried to request the police to let his son go. Let's tell you what exactly happened. Now, another angle to this story is the fact that the police claim that Pradeep not just... Right, Deepak, stay with us on the line. We'll come back to you for more details. We have Pradeep's friend Babu who joins us over the phone line. Babu, avare yen exactly helidru Pradeep aur tande police ke? Ade just recording nan nodiddu. ಅದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅವ್ನು ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಅವನ್ನ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅವತ್ತೇ ತಗೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಇವಾಗ ಅದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರೇಂಜ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಆಗಿದ್ದು, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅವನ್ನ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ವಾ? ಹೌದು, ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲ, ಥರ್ಸ್ಡೇ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಥರ್ಸ್ಡೇ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಲ್ಲ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ಅವ್ರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಅವನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನೀನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ಸರಿನಾ ಅಂತ ಅವನ್ನ ಅಕ್ಯೂಸ್ ನ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು. ವೈ ಆರ್ ದೇ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಹರ್ಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ನು ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು.
ದೇ ಕಾಂಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಟು ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಥ್ರೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಳ್ಸಿ ಬಿಟ್ ಕಳ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅವ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೀರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಪ್ಪ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವತ್ತು ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕಳ್ಸೋದೇನಿತ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಲಂಚ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅವ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ವಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಫೈಲ್ ಒಂದ್ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅಂದಿದ್ರೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ 2-3 hours ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದು ಸೀನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ದಿವಸನೇ ಅವರು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ನಾನು ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಡಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಸಿ ನನ್ನ ಆಚೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಸಿ ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಈಗ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಅವ್ನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಬಾಟ್ಲಿಗಳು ಮನೇಲಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಯಾವ್ದೇ ಬಾರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ನ್ ಕೆಲ್ಸ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನ್ ಕುಡಿತಿದ್ದ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಕುಡಿತಿದ್ದ. ಅವ್ನ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಬಾರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತಗೊಂಡು ಅವ್ನ್ ಪಾಡ್ ಅವ್ನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋನು, ಕುಡಿಯೋನು, ತಿಂದಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಬಾರಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ನ್ ಬಾಟ್ಲಿಗಳು ಮನೇಲೇ ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನ್ ಡೈಲಿ ಮನೇಲೆ ಕುಡಿತಿದ್ದ ಹೊರತು ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಪ್ರದೀಪನ್ ತಂದೆ ಅವ್ರನ್ನ ದೂರ್ತೀರಾ ಈಗ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರದೀಪ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಇದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ದೂರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಎಂತವನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಗ ಕುಡಿತಾನೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾವೇ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಮಗ ಕುಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಯಾರು ಅದನ್ನ ದೂರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ನನ್ ಮಗ ಕುಡಿತಾನೆ ಅದನ್ನ ಎಮ್ಮೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಎಂತವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸಿ ಅಂತ. ಅವರು ಅದೇ ಮಾತಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ ತಂದೆ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರ ತಂದೆ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕುಡಿತಾನೆ ಮಗ ಈ ತರ ಸ್ಟೇಷನ್ ತನಕ ಹೋಗಿರೋ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸಿ ಸರ್. ಅವ್ರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಹೇಳಿ? ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಕುಡಿಬಾರ್ದು, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಇವ್ರು ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿರೋದು. ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೇ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ ಮಗನ್ನ ಹೊಡೀರಿ ಸಾಯಿಸ್ರಿ ಇದು ಯಾವ್ದೇ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಅವ್ರು ತಪ್ಪೇನು? ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅವನ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದೇನಿದೆ? ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಡು FIR ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಥವಾ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಂದ ಏನೋ ಸತ್ಯ ಬಾಯ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಪಕ್ಕದ ಬಾಕ್ಲಿ ತಗ್ದವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೊರದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಹೊಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯ್ಬೇಕು ನೇಣ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿಲಿ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೇಸ್ಡ್. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಏನು ಅವ್ರನ್ನ ಅದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸಿ, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತು, ಓನ್ಲಿ ಮಾತು. ಒಡ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಳ್ಸಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳಿರೋದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ, ಬರೀ ಮಾತಷ್ಟೇ. ಅದು ಹೇಳಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತು. ಅವ್ರ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತದು. ಒಡೆಯೋ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು? ಈಗ ಬಾಬು ಅವರೇ, ಈಗ ಇದೊಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದನೆ ಇದೆ. ಮುಂಚೆನೂ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಏನು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಾಟ್ಲಿಗಳು ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಕುಡ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಆಗಿತ್ತಾ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿ ಅಂತ ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಆಗಿತ್ತಾ? ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಮನೇಲೆ ಬಾಟ್ಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲೆ ಕುಡಿತಿದ್ರು. ಕುಡ್ದಿ ಮನೇಲೆ ಅವರು ತಿಂದಿ ಮಲಗ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರೆಲ್ಲೂ ಏನು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ದೇ ಇದಾಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಫೈಲು ಕೇಸ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ್ದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವರು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅವರು ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕುಡ್ದಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದಿದ್ರೆ ವಾಂಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಈ ರೌಡಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಯಾರ್ದು. ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಫ್ರೈಡೆ ನೈಟ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಚಟ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ. ಅವ್ನು ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಲಿ, ಅವ್ನು ಮರ್ಡ್ರೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ ಅವನು, ಓಕೆ, ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ FIR ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಅವ್ನು ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಇಬ್ರು 3 ಜನ ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಸಾಯಿಸಿರ್ಲಿ ಅವನು. ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಇದು FIR ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೋರ್ಟಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿತ್ತ? ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರು ಇವನು ಈ ತರ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿ ಹೊಡೀರಿ ಅಂತ ಏನಾರು ಇದು ಬಂದಿತ್ತ? ಇಲ್ವಲ್ಲ.
ಅವರು ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅವರು. ಬುದ್ಧಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು? ಸಂಜೆವರೆಗೂ 5 hours ಟೈಮ್ ಇತ್ತು, ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅವತ್ತು ನೈಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿರೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗು ಅವತ್ ನೈಟ್ ಇದ್ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ವರ್ಗು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸುವಂತದ್ದು ಏನಿತ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ದ ಮನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಲಂಚ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಸು ಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಪ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆಗೋ 12ವರೆಗೋ ತರ್ಸ್ದೆ, ಅವತ್ತೇ ಅವ್ರು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ ಹೊಡೆದಿ ಹೋಗಿ ಸಂಜೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿನೇ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕಳಿಸುವಂತದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು? ದೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ದ ಮನಿ. ಐ ಸೆಡ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಗಿವ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇ ಆಗಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟೇ ಆಗಿಟ್ಟಿದ್ರು.